મિત્રો, આજે આપણે ફરી મળ્યા વાક્ય પરિવર્તન સાથે। ગઈકાલે આપણે કર્તરી કર્મણી વિશે અભ્યાસ કર્યો। આજે આપણે એથી આગળ ભાવે વાક્ય અને પ્રેરક વાક્ય વિશે અભ્યાસ કરીશું। કર્તરી અને કર્મણી આપણે સમજાઈ ગયા હશે એવી આશા સાથે આગળ વધીએ। ભાવે વાક્ય અને પ્રેરક વાક્ય। વાક્યોના મુખ્ય પદો પહેલા આપણે સમજીએ। लास्ट वीडियो में આપણે समझ्या छीए, फरी थोड़ू रिपीट करिए। वाक्यना मुख्य पदों आपने खबर है, कर्ता कर्म ने क्रियापद। अहींया उदाहरण पण आपेलू छे, हूँ सफरजन खाऊं छूं तो हूँ कर्ता अने खावानी क्रिया अने कर्म ए सफरजन। वाक्य में प्रयोजाता आ त्रणेय पदों में कोनी प्रधानता छे तेने आधारे वाक्यना त्रण प्रकार पाडी शकाय छे। एटले के कर्तानी प्रधानता छे, कर्मनी प्रधानता छे कि क्रियापदनी प्रधानता छे। जो कर्तानी प्रधानता होय तो एक कर्तरी वाक्य प्रयोग, अहींया उदाहरण पण आपेलुं छे जेमां कर्ता मुख्य छे, अने जेमां कर्मनी प्रधानता होय तो ए कर्मणी प्रयोग जेमां कर्म मुख्य होय, अने जेमां क्रियापदनी प्रधानता होय, क्रियानो भाव मुख्य होय तो ए भावे प्रयोग। अहींया उदाहरण आपेलुं छे, आपणे समज्या हता। हवे आ विडियो में आपणे शुं शीखवानुं छे तो भावे वाक्य कोने कहेवाय, भावे वाक्यना लक्षणों अने उदाहरणों, प्रेरक वाक्य कोने कहेवाय एना लक्षणों अने उदाहरणों, भावे अने कर्मणी वाक्यमां शो फेर छे, अने कर्तरी वाक्यमांथी भावे वाक्य केवी रीते बनावाय अने कर्तरी वाक्यमांथी प्रेरक वाक्य केवी रीते बनाववुं। जो आगळ जोयुं एम फरी आपणे रिविजन करीए। अहींया उदाहरण आप्युं छे, माळीए कूंडुं तोड्युं अने एनी सामे माळीथी कूंडुं तूट्युं। बंने वाक्यमां फेर छे। पहला वाक्यमां शुं फेर छे? माळीए कूंडुं तोड्युं ए जाणी जोईने तोड्युं, एमां क्रिया करनार कोण छे? माळी छे। अने बीजा वाक्यमां माळीथी कूंडुं तूट्युं, क्रिया करनार आमां पण माळी छे, पण अहींया अजाणता तूटी गयुं छे। अहींया कर्ता मुख्य रहेतो नथी, अहींया माळी ए कर्म बनी जाय छे। जो पहला वाक्यमां माळीए कूंडुं तोड्युं तो ए जे क्रिया करनार जे कर्ता छे एनी उपर ए क्रिया करवानुं एनुं नियंत्रण हतुं। ए इच्छे तो तोड़े अने न इच्छे तो ना पण तोड़े। बीजा वाक्यमां कर्ता उपर अनियंत्रण बताववामां आव्युं छे। माळीथी कूंडुं अजाणता तूट्युं छे, एने तोड़वुं नहोतुं पण तूटी गयुं छे। एने नहोतुं तोड़वुं पण एनाथी तूटी गयुं छे, एटले कर्ता ए रहेतो नथी। अहींया कर्ता कोण बने छे? हवे आपणे अहींया स्थिति, प्रक्रिया अने क्रिया समझीए। जो आ त्रण वस्तु समझाशे तो आपणने कर्तरी कर्मणी भावे खूब सारी रीते समझाई जशे। जो टेबल उपर चोपड़ी छे अने बीजुं उदाहरण छे माळामां कागड़ीना बच्चा छे। तो आ जे बे वाक्यो छे ए परिस्थिति दर्शावे छे, जेमां कर्तानी जवाबदारी के नियंत्रण रहती नथी। टेबल पर चोपड़ी छे तो ए छे परिस्थिति छे, एमां कोई कर्तानी जवाबदारी नथी, ए एक स्थिति छे। हवे जो बीजू प्रक्रिया, तो ए प्रक्रिया कुदरती रीते सहज थती प्रक्रिया छे। नदीमां पूर आव्युं तो पूर आववानी जे क्रिया छे ए कुदरती घटना छे, ए सहज छे, साहजिक छे। बस पाणीमां पड़ी तो ए पण एक कुदरती घटना छे, ए एक कुदरती प्रक्रिया छे जे सहज रीते थाय छे। झाड़ पड्युं तो झाड़नी पड़वानी क्रिया कुदरती छे, जेनी उपर कर्तानुं नियंत्रण नथी। जो क्रिया शुं छे तो छोकरो पाणीमां कूद्यो, कागड़ो उड्यो, तो जेमां नियंत्रण ने जवाबदारी होय, छोकरो पाणीमां कूद्यो तो एमां कूदवानी एनी जवाबदारी नियंत्रण हतुं। ए इच्छे तो कूदे, न इच्छे तो ना पण कूदे, एनी उपर एनुं कंट्रोल होय छे। कागड़ो उड्यो, एनी इच्छा थाय तो उडे, ना इच्छा थाय तो ना पण उडे। जे वाक्यमां क्रिया होय तेमां ज कर्ता होय ए तो आपणने खबर छे। हवे खास आ ध्यान राखवुं के स्थिति के प्रक्रिया दर्शावता वाक्यो कर्मणी के भावेमां रूपांतर न थाय। आ वाक्य खास ध्यान राखवुं। जो स्थिति सूचक वाक्य एनुं कर्मणी न बने के भावे पण न बने। टेबल पर चोपड़ी छे तो टेबल पर चोपड़ी छे एनुं आपणे कर्मणी कई रीते बनाय? आपणने बनावता पण न आवडे कर्मणी, केम के आ एक स्थिति छे, परिस्थिति छे, एने आपणे कर्मणीमां रूपांतर पामी सकता नथी। माळामां कागड़ीना बच्चा छे तो माळामां कागड़ीना बच्चा
હોવું, આપણને બોલતા પણ નહીં ફાવતું, સ્થિતિને આપણે કર્મણીમાં ફેરવી શકતા નથી. એ જ રીતે પ્રક્રિયાને પણ આપણે કર્મણીમાં ફેરવી શકતા નથી. નદીમાં પૂર આવ્યું તો નદીમાં પૂરથી અવાયું એવું આપણે ન બોલીએ. ઝાડ પડ્યું તો ઝાડથી પડાયું એવું બોલીએ નહીં, કેમ કે કુદરતી ઘટના છે, સહજ છે, સાહજિક છે. એટલે ઝાડથી પડાયું એવું ન બોલાય, નદીમાં પૂરથી અવાયું એવું ન કરાય. બસ પાણીમાં પડી તો બસથી પાણીમાં પડાયું એવું પણ ન બોલાવાય. એટલે કે સ્થિતિ અને પ્રક્રિયા જેને આપણે કર્મણી કે ભાવેમાં રૂપાંતર પામી શકતા નથી. આગળ જોઈએ. હવે ભાવે વાક્યને આપણે સમજીએ, જેમાં ક્રિયાપદની ખાસ ધ્યાન રાખજો, એના લક્ષણો, જેમાં ક્રિયાપદની પ્રધાનતા હોય. મિત્રો આગળ આપણે જોયું કે ભાવે વાક્ય, પહેલી જ સ્લાઇડમાં આપણે જોયું હતું કે ભાવે વાક્ય ક્યારે બને, તો એમાં ક્રિયાપદ, જેમ કે મહેશ રડ્યો તો મહેશથી રડાયું, તો જે રડાયું ક્રિયાપદ છે એની પ્રધાનતા હોય તો એ ભાવે વાક્ય જ ગણાય. અને ખાસ યાદ રાખવું, વાક્ય રચના અકર્મક હોય, અકર્મક, કર્મ વગરની. અકર્મક અને સકર્મક શું છે એ આપણે પાછળની સ્લાઇડમાં જોઈશું. અને જેમાં થી, વડે, દ્વારા, તરફથી જેવા પ્રત્યય હોય, ધાતુને આય કે વાય પ્રત્યય હોય, જેમ કે લખ તો એનું લખાય, બોલ તો બોલાય, કર તો કરાય. ઉપરની બે વ્યાખ્યા એ અલગ છે, બાકીની જે નીચેની બે છે એ કર્મણી વાક્યથી મળતી છે. એટલે ભાવે વાક્યનું શું અલગ પડે છે? ક્રિયાપદની પ્રધાનતા હોય. કર્મણીમાં શેની પ્રધાનતા હોય? કર્મની પ્રધાનતા હોય. ભાવે વાક્યમાં કોની પ્રધાનતા હોય? ક્રિયાપદની પ્રધાનતા હોય. અને કર્મણી વાક્ય સકર્મક હોય, એમાં કર્મ હોય જ, કેમ કે એનું નામ જ છે કર્મણી. અને ભાવે વાક્ય અકર્મક હોય, એમાં કર્મ ન હોય. જો ઉદાહરણથી આપણે સમજીશું, સાહેબથી ઊભા થવાયું. તો જુઓ, અહીંયા ક્રિયા કરનાર કર્તા કોણ છે? સાહેબ છે. અને ઊભા થવાયું એ શું છે? ક્રિયાપદ છે. અહીંયા ક્યાંય કર્મ દેખાય છે? નથી. એટલે કર્મ વગરની રચના હોય ભાવે વાક્ય. બીજા ઉદાહરણ પણ આપણે સમજીએ. અનિલથી સરસ ગવાય છે. તો જો અહીંયા અનિલ, ક્રિયા કરનાર, ગીત ગાનાર અનિલ છે અને ક્યાંય કર્મ નથી. સરસ એ શું છે? તેનું વિશેષણ છે, ગાવાનું વિશેષણ છે. મહારાજથી ખુશ થઈ જવાયું, તો મહારાજ કરતા છે અને ખુશ થવું એ ક્રિયાપદ છે, ક્યાંય કર્મ નથી. સપનાથી રડી પડાયું, તો સપના એ કરતા છે અને રડવું એ ક્રિયાપદ છે, અહીંયા ક્યાંય કર્મ નથી. એ જ રીતે મૂંઝથી હસી પડાયું, ટ્રાફિકના કારણે અમારાથી મોડા અવાયું. જતીનથી 5 ફૂટ લાંબો કૂદકો મરાયો, એનાથી માંડ બોલાયું, મારાથી ન બોલાયું. આપણને સમજાઈ ગયું હશે. ભાવે વાક્ય જેમાં કર્મ ન હોય અને એમાં ક્રિયાપદની પ્રધાનતા હોય અને એમાં થી, વડે, દ્વારા, તરફથી એવા પ્રત્યયો હોય, ધાતુને આય કે વાય આપણે લગાવીએ. હવે આપણે જોઈએ પ્રેરક વાક્ય રચના. ક્રિયાપદમાં જ્યારે ક્રિયા કરવા માટે પ્રેરવાનો અર્થ હોય ત્યારે પ્રેરક વાક્ય પ્રયોગ બને છે. પ્રેરક વાક્ય રચનામાં ક્રિયાપદનું પ્રેરક રૂપ હોય છે. મૂળ કર્તાને જ પ્રેરિત બનાવવું પ્રેરક વાક્ય રચના. અહીંયા એના નામ પ્રમાણે પ્રેરક વાક્ય એટલે કે જેમાં પ્રેરણા આપવામાં આવે, ક્રિયા કરવા માટે જેમાં પ્રેરિત કરવામાં આવે. ઉદાહરણ જુઓ, અરવિંદ કેળું ખાય છે, તો એને આપણે બે રીતે લખી શકીએ. અરવિંદ કેળું ખવડાવે છે, એટલે અહીંયા જે કર્તા છે એને પ્રેરિત કરવામાં આવે છે. અહીંયા કર્તા કોણ છે? અરવિંદ છે. અને એની ક્રિયા કઈ છે? કેળું ખવડાવવાની ક્રિયા છે. તો અહીંયા અરવિંદથી કેળું ખવાય છે એમ લખીએ તો એ કર્મણી થાય. પણ અહીંયા આપણે શું કરવું છે? ક્રિયાને પ્રેરિત અર્થમાં લઈ જવું છે. એટલે અરવિંદ ક્રિયા કરનાર ઉપર જ એને પ્રેરિત કરવું છે. તો અરવિંદ કેળું ખવડાવે છે. હવે એમાં અરવિંદ બાળકો પાસે કેળું ખવડાવે છે એવું લખીને આપણે કર્તા ઉમેરી શકીએ કે અરવિંદ બાળકો પાસે કેળું ખવડાવે છે. પ્રેરિત કર્તાનું આપણે ઉમેરણ પણ કરી શકીએ. આ રીતે પણ આપણે લખી શકીએ. જુઓ, હું વાર્તા વાંચું છું, તો હું વાર્તા વંચાવું છું. હું વિદ્યાર્થીઓ પાસે વાર્તા વંચાવું છું. અહીંયા પ્રેરિત કરતા આપણે ઉમેરીને પણ લખી શકીએ અને ઉમેર્યા વગર પણ લખી શકીએ. શિક્ષક લખે છે, તો શિક્ષક લખાવે છે.
અંદર પ્રેરિત કરતા ઉમેરીને પણ લખાય. શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓ પાસે લખાવે છે. મહારાજ પીરસતા હતા તો મહારાજ પીરસાવતા હતા. મહારાજ રસોઈયા પાસે પીરસાવતા હતા. મિત્રો, આપણને સમજાઈ ગયું હશે. આટલા 5 ઉદાહરણોથી ખૂબ સરસ રીતે સમજાઈ જશે. કામવાળી કપડાં ધોવે છે તો કામવાળી કપડાં ધોવડાવે છે. કામવાળી પુત્રી પાસે કપડાં ધોવડાવે છે. જો મિત્રો, ખાસ એ પણ સમજીએ કે ખાય છે તો એ કર્તરી ક્રિયાપદ છે. ખવાય છે તો એ કર્મણી ક્રિયાપદ છે. અને ખવડાવે છે તો એ પ્રેરક વાક્ય છે. જુઓ ફરીથી, ખાય, ખવાય અને ખવડાવે, બસ આટલા ક્રિયાપદોના ફેરને લીધે વાક્ય પરિવર્તન થાય છે. જુઓ, અરવિંદ કેળું ખાય છે કર્તરી વાક્ય રચના, અરવિંદથી કેળું ખવાય છે કર્મણી વાક્ય રચના, અને અરવિંદ કેળું ખવડાવે છે એ પ્રેરક વાક્ય રચના. કેટલું ઈઝી છે! ખાય, ખવાય અને ખવડાવે. વાંચ, વંચાવે અને વંચાવડાવે. લખે, લખાવે, લખે, લખાય અને લખાવે. પછી કપડાં ધુએ તો ધુએ, ધોવાય અને ધોવડાવે. બરાબર? હું વાર્તા વાંચું છું તો એ કર્તરી છે, વાંચું, અને વંચાય એ કર્મણી. મારાથી વાર્તા વંચાય છે કર્મણી, અને હું વાર્તા વંચાવું છું એટલે કે વાંચ, વંચાય અને વંચાવે. સમજાઈ ગયું હશે આપણને ખૂબ સરસ રીતે. હવે આગળ કર્મણી અને ભાવેમાં શું ફેર છે? ગુજરાતી ભાષામાં 2 પ્રકારના ક્રિયાપદો, સકર્મક અને અકર્મક. આગળ મેં વાત કરી હતી એમ કે આ સકર્મક અને અકર્મક શું છે? તો 2 પ્રકારના ક્રિયાપદો હોય. કઈ રીતે? તો સકર્મક ધાતુમાં કર્મ હોય. સકર્મક કોને કહેવાય? તો જેમાં કર્મ હોય, જે કર્તરી પ્રયોગ બને. અકર્મક ધાતુમાં કર્મ ન હોય તો એ કર્તરી અને ભાવે બને. અહીંયા કર્મણી ના આવે, કેમ કે કર્મણીમાં તો કર્મ હોય ને હોય. જો આપણે ઉદાહરણથી ખૂબ સરસ રીતે સમજીશું. જુઓ, રમેશે ચા પીધી તો આ કર્તરી સકર્મક છે. રમેશ કર્તા છે, ચા પીવાની ક્રિયા કરનાર છે, અને ચા શું છે? એ કર્મ છે. એટલે કે આ વાક્યમાં કર્મ આપેલું છે એટલે સકર્મક ગણાય. અને કયું વાક્ય છે? તો એ કર્તરી છે. એટલે સમજાઈ ગયું. આગળ જુઓ, રમેશથી ચા પીવાય તો આ કર્મણી સકર્મક છે. એટલે કર્મણી તો સકર્મક હોય જ, એનું નામ જ કર્મણી છે. રમેશ હસ્યો તો એ અહીંયા ભૂલથી ભાવે અકર્મક લખ્યું છે, ભાવે ના આવે, એ કર્તરી અકર્મક છે. રમેશ હસ્યો તો અહીંયા ક્યાંય કર્મ નથી. રમેશ ક્રિયા કરનાર છે અને હસવું એ ક્રિયાપદ છે. અહીંયા ક્યાંય કર્મ નથી એટલે કે કર્તરી અકર્મક છે. હવે જુઓ, રમેશથી હસાયું, હવે અહીંયા કર્મ નથી તો એ ભાવે અકર્મક છે. મિત્રો, સમજાઈ ગયું હશે. એટલે કે કર્મણી અને ભાવેમાં શું ફેર? તો કર્મણીમાં કર્મ હોય અને ભાવેમાં કર્મ ન હોય. હવે એક બીજી બાબત પણ ખાસ ધ્યાન રાખવા જેવી કે સકર્મક ક્રિયાપદ અને અકર્મક ક્રિયાપદ કયા કયા હોઈ શકે. તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં પેજ નંબર 89 ઉપર પણ આપેલું છે, એ પણ જોઈ લેજો. સકર્મક ક્રિયાપદ, સકર્મક ધાતુ કયા કયા હોય? જેમ કે જુઓ, શોધવું, ખાવું, ખોદવું, પૂછવું, પીવું, નાખવું, પકડવું, તોડવું, બાંધવું, લેવું, તો આ બધા સકર્મક છે. તો કઈ રીતે? તો જુઓ, શોધવું ક્રિયાપદ આવે એટલે આપણને પ્રશ્ન થાય કે શું શોધવું? તો આપણે કર્મણીની વ્યાખ્યા જોઈ હતી કે શું પ્રશ્ન પૂછવાથી કર્મ મળે. તો અહીંયા શોધવું પૂછીએ એટલે એમાં શું પ્રશ્ન આવે તો શું શોધવું? તો આપણે અહીંયા કર્મ મૂકી દીધું છે. ઉદાહરણ તરીકે કે ઘર શોધવું, ગમે તે શોધવાનું આવે, પુસ્તક શોધવું કે પછી ગમે તે શોધવું આવી શકે, ગમે તે આપણે કર્મ મૂકી શકીએ. એ જ રીતે ખાવું તો શું ખાવું એ પ્રશ્ન થાય એટલે કર્મ આવે. બાંધવું તો શું બાંધવું, પીવું તો શું પીવું, એટલે શું પ્રશ્ન પૂછવાથી જે ક્રિયાપદ, એવા ક્રિયાપદ કે જેમાં શું પ્રશ્ન નીકળે
તો એ સકર્મક ધાતુ ગણાય. અને એવા ક્રિયાપદ કે જેમાં કર્મ ના આવે, જો આવવું, તો અહીંયા શું આવવું નો જવાબ ના મળે. મહેશ આવ્યો તો આપણે શું આવ્યો એવું પ્રશ્ન પૂછીએ. પછી તો કોણ આવ્યો એ પ્રશ્ન પૂછે એટલે કે તો કર્તા થયું. કોણ પ્રશ્ન પૂછવાથી કર્તા મળે, શું પ્રશ્ન પૂછવાથી કર્મ મળે. એટલે અહીંયા આ અકર્મક ક્રિયાપદ ગણાય. તો એવા પણ ઘણા બધા છે. આવવું, જવું, ઊંઘવું, સૂવું, બેસવું, ઉઠવું, તરવું, હસવું, રડવું, રહેવું, ડરવું વગેરે. જવું તો શું જવું એ પ્રશ્ન ન આવે. બેસવું તો શું બેસવું એ પ્રશ્ન ના આવે. હસવું તો શું હસવું એ પ્રશ્ન ન આવે. એટલે મિત્રો સમજાઈ ગયું હશે. એટલે કે ટૂંકમાં આવવું, જવું, બેસવું, હસવું, રડવું, ઉઠવું, તરવું, રહેવું, ડરવું, તો એવા ક્રિયાપદો જ્યારે આવે તો એ ભાવે વાક્ય જ હોય, કેમ કે એમાં કર્મ ન મળે. અને કર્મ ન મળે એટલે એ ભાવે વાક્ય ગણાય. હવે એવા ક્રિયાપદો ખોદવું, શોધવું, પૂછવું, ખાવું, પીવું, નાખવું, પકડવું, તોડવું, બાંધવું, લેવું, જેમાં એવા ક્રિયાપદો આવે કે જેમાં કર્મ હોય તો એને કર્મણી વાક્ય રચના ગણાય. એટલે મિત્રો કર્મણી અને ભાવેમાં શું ફેર છે આપણને ખૂબ સરસ રીતે સમજાઈ ગયું હશે. પરીક્ષામાં કદાચ એમ પણ પૂછાય કે કર્મણી અને ભાવેમાં શું ફેર છે. આપણે કર્મણીમાંથી કર્તરીમાંથી ભાવે પ્રયોગ કઈ રીતે બનાવવો એના ઉદાહરણો અહીંયા સ્લાઇડમાં નથી લીધા. એ પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલા છે, જેની નોંધ કરી લેવી અને એના ઉદાહરણ સોલ્વ કરી લેવા. જો આપણે અહીંયા કર્તરી વાક્યમાંથી પ્રેરક વાક્ય કઈ રીતે બનાવવું એના ઉદાહરણો જોઈએ. મહેશ પુસ્તક લખશે, તો આ કર્તરી વાક્ય છે. હવે એનું પ્રેરક વાક્ય તો મહેશ શિક્ષક પાસે પુસ્તક લખાવશે. અહીંયા આપણે કર્તા ઉમેરીને લખ્યું છે. આપણે મહેશ પુસ્તક લખાવશે એવું પણ લખીએ તો ચાલે. આ સાંજે અમે બધા ખૂબ હસ્યા, તો આ સાંજે નિલેશભાઈએ અમને બધાને ખૂબ હસાવ્યા. મહંતે અગ્નિની પૂજા કરી, તો મહંતે અગ્નિની પૂજા કરાવી એમ લખીએ તો પણ ચાલે. અથવા કર્તા ઉમેરીને લખીએ, મહંતે લોકો પાસે અગ્નિની પૂજા કરાવી. બધા મીઠાઈ ખાય છે, તો બધા મીઠાઈ ખવડાવે છે એમ પણ લખીએ ચાલે. અંદર કર્તા ઉમેરીને બધા એકમેકને મીઠાઈ ખવડાવે છે એમ લખીએ તો પણ ચાલે. બા માથું ઓળે છે, તો બા નેહા પાસે માથું ઓળાવે છે. મુન્નો દવા પીશે, તો બા મારફત મુન્નાને દવા પીવડાવાશે અથવા પીવડાવશે. વિરાટે એક ચિંગારી આપી, તો વિરાટે મોહન પાસે એક ચિંગારી અપાવડાવી. તો મિત્રો સમજાઈ ગયું હશે કર્તરી વાક્યમાંથી પ્રેરક વાક્ય કઈ રીતે બનાવવું અને ભાવે વાક્ય કર્મણી વાક્યમાં પણ શું ફેર છે. ભાવે અને કર્મણી વાક્ય સેમ છે, બંનેમાં ખાસ ફેર નથી. ફર્ક માત્ર એટલો જ છે કે કર્મણીમાં કર્મ હોય અને ભાવેમાં કર્મ ન હોય. તો મિત્રો પાઠ્યપુસ્તકમાં જેટલા પણ ઉદાહરણ આપ્યા છે અને જે કંઈ પણ સ્વાધ્યાયના તમારી પાસે પેપર સોલ્યુશન હોય એમાંથી કર્તરી, કર્મણી, ભાવે, પ્રેરક એને સોલ્વ કરીને વોટ્સઅપ ઉપર એના જવાબો શેર કરવા. તો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ.